Hello, friends. Today I am going to start with a new unit, that is short stories, and we have to learn two stories. Let us begin with the first one, that is Kabuliwala by Rabindranath Tagore. Kabuliwala by Rabindranath Tagore. Uh, Rabindranath Tagore, the writer, the poet, the dramatist, novelist, very famous personality who won the Nobel Prize for Literature. Nobel Prize for Literature. His Gitanjali, his work Gitanjali is very famous, which was translated in many languages. It was initially uh, composed in Bengali, but later it was translated into English. He wrote many short stories. Now, this Kabuliwala is a very interesting and very famous story. Kabuliwala is related to Kabul, Afghanistan. Kabul. So, earlier during the pre independent India, there were many Afghani people in India who came for short, small business purpose. So you might have heard Kabuli chana. Kabuli chana. So it is from Kabul, Afghanistan. So there were many Afghani people. So here was Kabuliwala from Kabul. So what is the relation of this Kabuliwala with the family of Tagore, and what is the story? Let us have some little knowledge about the story. This Kabuliwala is set in the busy town of Kolkata of the 20th century and views a nuanced story depicted depicting the affection that develops between a middle-aged Afghan trader Rahman Khan, that Kabuliwala was Rahman Khan, and Mini. Mini is the daughter of Rabindranath Tagore. Okay, and that Kabuliwala Rahman Khan. So there developed affection between this middle-aged Afghan trader. Trader means businessman. Afghani, Kabuli, from Kabul, Kabuliwala, and Mini was 5 years old. So sometimes what happened? We like children. So Afghani, this Rahman Khan was also fond of children, and when he met with Mini, uh, he liked Mini very much. So then what happened in the story? Let us see. I will not read this all introduction about the story. Let us see. Now what Rabindranath Tagore says. My 5 year old daughter Minnie cannot live without chattering. Now he is describing, Rabindranath Tagore is describing his daughter Minnie. How old was she? My 5 year old daughter. She was 5 years old. Cannot live without chattering. Cannot live without chattering means she had the habit of chattering, talk, regular, continuous talk, chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Rabindranath Tagore says that Minnie had the habit of chattering, too much talking, and she was never silent, not for a minute. एका मिनिटासाठी सुद्धा she never was silent. She was never silent. Her mother is often vexed at this, and her mother means Tagore's wife. Her mother is often vexed. Vexed means to be angry. To be angry. So her mother is often angry with this.
and would like to stop her prattle. Her prattle means her talking, her बडबड, तिची जी बडबड आहे थांबवण्याचा नेहमी ती प्रयत्न करायची तिची मदर. And she was very angry on Minnie and always would like to stop her talking too much. But I would not do that. मी तिला थांबवत नसो. But I would not. For Minnie to be quiet is unnatural because I know I know that to be quiet म्हणजे शांत राहणे इज अननॅचरल फॉर मिनी. म्हणजे ती जर शांत राहिली म्हणजे अननॅचरल आहे आणि बोलत राहिली मीन्स बडबड करत राहिली दॅट इज नॅचरल फॉर मिनी. म्हणून मी तिला कधी थांबवलं नाही. अँड आय कॅन नॉट बिअर इट लॉंग. आणि मी ते सहन करू शकत नव्हतो फार जास्त वेळपर्यंत की मिनी वॉज सायलेंट. सो वेन मिनी वॉज सायलेंट आय कुड नॉट बिअर इट लॉंग. खूप वेळपर्यंत मी सहन करू शकत नव्हतो. आय लाईक्ड मिनी टॉकिंग टू मच. मला आवडायचं मिनीनं बोलणं. अँड सो माय ओन टॉक विथ हर इज ऑलवेज लाईव्हली. सो whenever there was the talk between Minnie and Tagore, it was lively, सजीव म्हणजे गमती जमतीचं त्यांचं बोलणं राहायचं. One morning, for instance, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel. One morning, now he is describing one incident, what happened. One morning, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel, right? Rabindranath Tagore was writing a new novel, एक कादंबरी लिहत होते आणि he was in the middle of the 17th chapter of that novel. त्या नॉवेलच्या 17व्या चॅप्टरच्या मध्यापर्यंत ते होते. तर दॅट टाइम माय लिटल मिनी स्टोल इन टू द रूम. गुपचूप शी केम इन टू माय रूम अँड पुटिंग हर हँड इन टू माइन said, putting her hand into mine, said, uh, putting her hand into mine means she gave her hand into the hands of Tagore and said, Father, Ramdayal, the doorkeeper, calls a crow a crow. He doesn't know anything, does he? तिनं कंप्लेंट केली रामदयालची. हु वॉज द रामदयाल? द डोअर कीपर, द्वारपाल. कारण की रवींद्रनाथ टॅगोर वॉज ठाकूर म्हणजे जमीनदार. त्याच्यामुळे ते द्वारपाल, सर्वंट्स वगैरे हे सगळं त्यांच्याकडे होतं. सो वन मॉर्निंग शी केम अँड शी कंप्लेंट अबाउट रामदयाल. अँड व्हॉट शी सेड, फादर रामदयाल द डोअर कीपर, जो डोअर कीपर आहे ना आपलं रामदयाल, कॉल्स अ क्रो. कावड्याला तो काय म्हणतो? क्रो. ही डझंट नो एनिथिंग, डज ही? त्याला काहीच माहीत नाही आहे. त्याला माहीत आहे का? त्याला समजते का काही? कावड्याला तो क्रो म्हणतो. ॲक्च्युली रामदयालनी व्हॉट ही सेड इंग्लिशमध्ये सांगितलं. ही वॉज करेक्ट. बट मिनी 5 years old daughter of Tagore, she did not know about English and crow. So that's why she complained that ki Ramdayal calls a crow म्हणजे कावड्याला तो काय म्हणतो? क्रो म्हणतो. Before I could explain to her the difference between one language and another in this world. या जगातल्या 2 लँग्वेजमध्ये व्हॉट इज द डिफरन्स. सो आय वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दिस डिफरन्स टू मिनी. बट बिफोर दॅट शी हॅड एम्बार्ड ऑन द फुल टाईड ऑफ अनदर सब्जेक्ट. मी काही बोलायच्या आधीच बिफोर आय टॉक समथिंग शी अगेन टॉक्ड अनदर सब्जेक्ट. व्हॉट डू यू थिंक फादर? तुम्हाला काय वाटते पप्पा? भोला सेज देअर इज अन एलिफंट इन द क्लाउड्स ब्लोईंग वॉटर आउट ऑफ हिज ट्रंक अँड दॅट इज वाय इट रेन्स. भोला, कोणीतरी लहान मुलगा किंवा थोडा मोठा मुलगा असेल. भोला सेज देअर इज अन एलिफंट इन द क्लाउड्स. भोलानी काय म्हटलं? ढगांमध्ये काय असतो? एलिफंट असतो, हत्ती असतो. आकाशातले ढग, क्लाउड्स. अँड ब्लोईंग वॉटर आउट ऑफ हिज ट्रंक. आणि तो हत्ती आपल्या त्या सोंडेमधून, ट्रंक मीन्स सोंडेमधून पाणी
टाकतो अँड दॅट इज वाय इट रेन्स, आणि म्हणून पाऊस येतो. असा भोलाची कंप्लेंट ती करत होती की भोला असं म्हणतो. फादर हे बरोबर आहे, तुम्हाला काय वाटते? व्हॉट डू यू थिंक फादर? भोला सेज सो. भोला भोला असं असं म्हणतो. तर लहान मुलांचे जे काही कंप्लेंट्स तक्रारी असतात, तर दॅट दॅट वॉज हाऊ मिनी वॉज टॉकिंग टू हिज सॉरी टॉकिंग टू हर फादर. अँड देन डार्टिंग ऑफ अन्यू, आणि बिफोर टॅगोर could say something, Minnie changed her subject. Darting up, sudden change of the subject. While I sat still. आणि त्यावेळेस मी फक्त चुपचाप बसून राहायचो, कारण की आय हॅड नो चान्स टू टॉक. ट्राईंग टू थिंक ऑफ सम रिप्लाय टू धिस. फादर, व्हॉट रिलेशन इज मदर टू यू? फादर, व्हॉट रिलेशन इज मदर टू यू? मदरसोबत तुमचं काय रिलेशन आहे? नवीनच टॉपिक, म्हणजे व्हेरियस टॉपिक्स, व्हेरियस सब्जेक्ट्स Minnie had in her mind, and she used to ask her father. So these were some childish questions of Minnie. As any child of 5 years old, my dear little sister in the law, my dear little sister in the law, I murmured involuntarily to myself. मी स्वतःशीच बोलायला लागलो. बट विथ अ ग्रेव फेस आय कंट्राइव्ड, आय मॅनेज टू से, गो अँड प्ले विथ भोला, मिनी आय एम बिझी. पण शेवटी मी न सांगता मी काय म्हटलं की गो अँड प्ले विथ भोला, मिनी आय एम बिझी, मिनी आय एम बिझी, गो अँड प्ले विथ भोला, भोलासोबत जाऊन खेळ. द विंडो ऑफ माय रूम ओव्हरलुक्स द रोड. विंडोमधून रोड दिसायचा, माझ्या विंडोमधून रोड दिसायचा खालचा बाहेरचा. द विंडो ऑफ माय रूम ओव्हरलुक्स द रोड. द चाइल्ड हॅड सिटेड हरसेल्फ ॲट माय फीट नियर माय टेबल. माझ्या टेबलच्या जवळ, माझ्या पायाजवळ शी सॅट, मिनी सॅट, अँड वॉज प्लेईंग सॉफ्टली, आणि हळूहळू ती खेळत होती. ड्रमिंग ऑन हर नीज, आपल्या गुडघ्यावर बसून ती खेळत होती. आय वॉज हार्ड ॲट वर्क ऑन माय 17th चॅप्टर. आणि माझ्या नावेलच्या 17व्या चॅप्टर विषयी, कादंबरीचा जो 17वा चॅप्टर होता, तर त्याच्याविषयी आय वॉज व्हेरी सिरियस. तो कंप्लीट करायचा होता. अँड इन विच, त्या नॉवेलमध्ये 17th चॅप्टरमध्ये काय सीन होता? देअर वॉज अ सीन इन विच प्रताप सिंग द हिरो ऑफ दॅट नॉवेल, त्या कादंबरीचा हिरो कोण होता? प्रताप सिंग. द हिरो हॅज जस्ट कॉट कांचनलता, द हिरोईन. अँड हू वॉज द हिरोईन ऑफ द नॉवेल? कांचनलता. तर तिथे ते व्हॉट वॉज द सीन? द हिरो प्रताप सिंग जस्ट कॉट, पकडलं त्याने कांचनलताला, द हिरोईन, इन हिज आर्म्स, आपल्या बाहूमध्ये, अँड इज अबाउट टू एस्केप विथ हर बाय द 3rd स्टोरी विंडो ऑफ द कॅसल. एका किल्ल्याच्या 3rd स्टोरी, 3ऱ्या मजल्यावरून तो आता उडी घेणार होता, तिला पकडून. एस्केप, तिथून सुटका करणार होता. एस्केप with her by the 3rd story window of the castle, when suddenly Minnie left her play and ran to the window. अचानक ती माझ्या पायाजवळून गेली, नियर द विंडो जवळ गेली, आणि तिथून तिनं बाहेर काय पाहिलं. शी सॉ आउट ऑफ द विंडो अँड क्राईंग, आणि ओरडली जोरात, अ काबुलीवाला, अ काबुलीवाला. मीन्स शी कॉल्ड द काबुलीवाला. सो when she saw Kabuliwala on the road from the window, she called Kabuliwala. त्या काबुलीवाल्याला तिने आवाज दिला, अ काबुलीवाला, अ काबुलीवाला. काबुलीवाला मीन्स एक फेरीवाला, हॉकर, त्याच्याकडे छोटे मोठे पदार्थ असतात, जसं इन आवर प्लेसेस चणे, फुटाणे, किंवा जे काही ड्रायफ्रूट्स किंवा फ्रूट्स वगैरे. सो अशा प्रकारचा तो विकणारा काबुलीवाला. सो मिनी कॉल्ड काबुलीवाला, अ काबुलीवाला, काबुलीवाला. अँड इंडीड इन द स्ट्रीट बिलो देअर वॉज अ काबुलीवाला. इन द स्ट्रीट देअर वॉज काबुलीवाला, वॉकिंग स्लोली अलॉंग. तिथून तो हळूहळू रस्त्यावरून जात होता. सो मिनी कॉल्ड हिम.
ही वोर द लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग ऑफ हिज पीपल. त्याचे जे पठाणी किंवा अफगाणी लोक जसे कपडे घालतात तशा प्रकारे ही वॉज वेअरिंग. ही वोर द लूज म्हणजे लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग. सॉइल्ड म्हणजे मातीनं मडकट असलेला क्लॉथिंग कपडे ऑफिस पीपल त्याचे लोक जसे घालायचे तसे. कुर्ती पायजामा आणि वर टर्बन पगडी अशा प्रकारच्या राहायच्या. अँड अ टॉल एक उंच अशी टर्बन पगडी घातलेला होता. ही कॅरीड अ बॅग ऑन हिज बॅक. आणि त्याच्या पाठीवर खूप मोठी बॅग तो कॅरी करत होता. त्याच्यामध्ये ते सगळे पदार्थ राहायचे. Also, he carried a bag on his back and boxes of grapes in his hand. आणि त्याच्या हातामध्ये बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स अंगूर द्राक्ष द्राक्षांचे बॉक्सेस पेट्या पेट्या आपल्या हातामध्ये. ते एवढं सामान ही वॉज कॅरिंग अँड ही वॉज वॉकिंग स्लोली ऑन द स्ट्रीट. सो मिनी कॉल्ड हिम. I cannot tell what my daughter's feelings were when she saw this man, but she began to call him loudly. Ah, thought I, he will come in and my 17th chapter will never be finished. I was worried when she called Kabuliwala. I was worried and I thought that when Kabuliwala will come, my 17th chapter will not complete. At that very moment, the Kabuliwala turned. आणि एवढ्यातच काबुलीवाला जे आपल्या रस्त्यावर जसं त्यांनी ही हर्ड समवन वॉज कॉलिंग टू हिम. कोणीतरी त्याला बोलवत होता. सो ही टर्न अँड लुक्ड अप ॲट द चाइल्ड. आणि त्या मुलीकडे मिनीकडे त्यांनी वर असं बघितलं. वेन शी सॉ धिस. जेव्हा मिनीनी त्याच्याकडे पाहिलं म्हणजे त्याचा चेहरा बघितला. वेन शी सॉ धिस शी वॉज ओव्हरकम बाय टेरर. शी वॉज फ्रायटन. ती घाबरली त्याचा चेहरा पाहून. अँड रनिंग टू हर मदर्स प्रोटेक्शन. आणि आपल्या आईकडे गेली धावत. डिसअपिअर्ड पडत ती आपल्या आईकडे गेली. शी हॅड अ ब्लाइंड बिलीफ दॅट इनसाइड द बॅग. आता हे कसं झालं. शी वॉज प्लेईंग ॲट द फीट ऑफ टॅगोर. टॅगोरच्या पायाजवळ ती खेळत होती. शी माईट हॅव हर्ड द व्हॉइस ऑफ काबुलीवाला. काबुलीवाला जे फेरीवाले जसे म्हणतात विकत घ्यायचं आहे काय चणे फुटाणेवाला असं. सो भाजीवाला असं जे आवाज देतात तर ते आवाज ऐकून तिथूनच तिनं म्हटलं होतं की काबुलीवाला काबुलीवाला. अँड वेन शी ॲक्च्युली सॉ काबुलीवाला she frightened and she ran away to her mother. She had a blind why she was frightened? Because she had a blind belief that inside the bag huh, that inside the bag where okay, I did not turn the page. This is the page. I repeat the things. The window, huh. She was playing at the feet of Rabindranath Tagore. Tagore was writing his novel and he was in the middle of the 17th chapter of the novel. The hero Pratap Singh, here in the second para, Pratap Singh, the hero, and the Kanchanlata heroine. So Kanchanlata, the heroine, and the Pratap Singh caught कांचनलता इन हिज आर्म्स. आपल्या बाहूमध्ये घेतलं. अँड ही वॉज अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द कॅसल. थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कॅसल. त्या खिडकीमधून 3ऱ्या मजल्याच्या खिडकीमधून त्या किल्ल्याच्या तो आता एस्केप करणार होता उडी घेणार होता. तेवढ्यात मिनी कॉल्ड काबुलीवाला. ओके. देन काबुलीवाला वेन काबुलीवाला turned up and looked towards Minnie. Minnie frightened and ran away to her mother. Okay. Let us continue now. Minnie frightened and disappeared. She had a blind belief. Why she frightened? घाबरली. Because she had a blind belief. तिचा एक अंधविश्वास होता. Blind belief that inside the bag that काबुलीवाला was carrying a large bag on his back. आपल्या पाठीवर जे काही मोठी बॅग कॅरी करायचा. तर मिनी हॅड द बिलीफ दॅट इनसाइड द बॅग त्या बॅगमध्ये
विच द बिग मॅन कॅरीड, तो माणूस जो मोठा उंचपुरा माणूस होता तो कॅरी करत होता. त्या बॅगमध्ये देअर वेअर परहॅप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रेन लाईक हरसेल्फ. तिच्यासारखे 2-3 चिल्ड्रन त्या बॅगमध्ये भरलेले असतील. चिल्ड्रेन, मुलं, लहान मुलं. तो लहान मुलांना पकडून त्या बॅगमध्ये ठेवलं असेल. तर अशा प्रकारची भीती तिच्या मनामध्ये होती. कोणीतरी टाकलेली भीती असेल की हे बाहेरचे लोक येतात, लहान मुलांना पळवून येतात. वेन वी वेअर चाइल्ड, आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हाही दिस वॉज द फिअर. अशा प्रकारची भीती मोठे लोक सांगायचे. वेन यू वेअर चिल्ड्रेन, जेव्हा तुम्ही चिल्ड्रेन होते त्यावेळेस सुद्धा अशा प्रकारची भीती म्हातारे लोक सांगत असतील. सो दिस वॉज द टेरर. सो शी फ्रायटन. शी बिलीव्ड दॅट देअर वेअर सम 2 or 3 चिल्ड्रेन लाईक हरसेल्फ. तिच्यासारखे 2-3 चिल्ड्रेन असतील त्या बॅगमध्ये. द पेडलर मीन वाईल एंटर्ड माय डोअरवे अँड ग्रीटेड मी विथ अ स्माईल. आणि जो पेडलर होता, फेरीवाला होता, जो अफगाणी रमान खान काबुलीवाला होता, ही एंटर्ड माय डोअरवे, माझ्या दरवाजाजवळ आला, अँड ग्रीटेड मी विथ अ स्माईल. तो आल्यामुळे मी खाली उतरलो आणि ही ग्रीटेड मी विथ अ स्माईल, त्याने मला अभिवादन केलं थोडंसं हसून. सो प्रिकॅरियस वॉज द पोझिशन of my hero and my heroine that my first impulse was to stop and buy something. आणि तो आता उडीच घेणार होता माझ्या हिरोईनला पकडून त्या किल्ल्यावरून. तिथेच मी त्याला थांबवलं, माझ्या हिरोला. आय वॉज टू स्टॉप टू बाय समथिंग, आणि तिथं थांबवलं आणि मी खाली आलो त्याच्याकडून काहीतरी. आय शुड बाय समथिंग फ्रॉम हिम बिकॉज मिनी कॉल्ड हिम, मिनीने त्याला बोलवलं. ही केम ॲट द डोअर ऑफ अवर हाऊस, आमच्या घराच्या दरवाजाजवळ आला. सो आय शुड बाय समथिंग फ्रॉम हिम, त्याच्याकडून मला काहीतरी घ्यावंच लागणार होते. सो आय स्टॉप्ड माय रायटिंग अँड माय हिरो. तो आता माझा हिरोईनला पकडून एकदम विंडोजवळ आहे, आता तो उडी घेणार. तेवढ्यात मी त्याला पॉज केला. आय स्टॉप्ड मॅन टू द हाऊस. आय मेड सम स्मॉल पर्चेसेस, थोडेसे काही गोष्टी विकत घेतल्या. अँड वी बिगॅन टू टॉक अबाउट अब्दुल रहमान, द रशियन्स, द इंग्लिश अँड द फ्रंटियर पॉलिसी. त्या अब्दुल रहमान सोबत बोललो मी. कोणत्या कोणत्या विषयावर? द रशियन्स, द इंग्लिश अँड द फ्रंटियर पॉलिसी, या 3 विषयावर बोल. रशियन लोकांविषयी, इंग्लिश लोकांविषयी, अँड द फ्रंटियर पॉलिसी, जे काही युरोपियन जो काही प्रॉब्लेम होता पॉलिसी ॲट दॅट टाईम त्याविषयी बोललो, माहिती काढून घेण्याचा प्रयत्न. ॲज ही वॉज अबाउट टू लिव्ह ही आस्क्ड, आणि सगळं घेतल्यानंतर बोलल्यानंतर, आफ्टर देअर वॉज अ टॉक बिटवीन देम, त्यांच्या बोलणं झाल्यानंतर, ही वॉज अबाउट टू लिव्ह, आता तो जाणार होता तिथून. ही आस्क्ड अँड वेअर इज द लिटिल गर्ल सर, जिनं मला आवाज दिला ती लहान मुलगी कुठे आहे? अँड देन थिंकिंग दॅट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फिअर आय हॅड हर ब्रॉट आउट. आणि म्हणून त्यानं विचारल्यानंतर, आणि मिनीची जी भीती होती, सो शी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फिअर, तिच्या मनात जे चुकीची भीती होती ती नाहीशी झाली पाहिजे. ती प्रत्यक्ष त्याला पाहिलं पाहिजे, त्याशी बोलली पाहिजे. अशा रीतीने तिची भीती तिच्या मनातून जाईल. सो टू गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फिअर, तिची जी चुकीची भीती ती नष्ट करण्यासाठी, टू डिस्ट्रॉय हर फिअर आय हॅड हर ब्रॉट आउट, म्हणजे तिला बाहेर, आय कॉल्ड हर आउट, बाहेर बोलावलं. नाव व्हॉट हॅपन, वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके.